के खतरनाक इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। ये आमतौर पर पेस्टिसाइड्स की मदद से किया जाता है। पेस्टिसाइड्स अनचाहे और खतरनाक कीटाणु को मारकर हमारी मदद करते हैं। सेल्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उनके पास पेस्टिसाइड का एक बैग होता है? खैर, ये कुछ हद तक सही है। सेल्स के अंदर एक स्पेशल स्टोरेज ऑर्गेनल होता है। इस ऑर्गेनल में केमिकल्स होते हैं जो सेल में बनने वाले या तो सेल के बाहर से आने वाले टॉक्सिन को नष्ट करते हैं। क्या आपको पता है इस ऑर्गेनल को क्या कहते हैं? इसे लाइसोसोम कहते हैं। चलिए हम इस वीडियो में इस दिलचस्प ऑर्गेनल को समझते हैं। हर एक सेल बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाता है और कुछ वेस्ट हानिकारक भी हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि सेल को साफ करने के लिए हमें एजेंट्स की जरूरत है? इतना ही नहीं बल्कि सेल को कई बाहरी पार्टिकल्स का भी सामना करना पड़ता है जो अंदर आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से सेल इन हानिकारक पदार्थों से छुटकारा पाता है? आपने सही गैस किया। यहां लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनल्स हैं जो काम आते हैं। लेकिन वो क्या है जो लाइसोसोम्स की मदद करता है इस बचाव कार्य को करने में? असल में लाइसोसोम्स एंजाइम्स का एक बैग होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो कई सारे अलग अलग एंजाइम्स मिलकर लाइसोसोम्स बनाते हैं, पर ये ज्यादातर हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और उन्हें बेकार कर देते हैं। तो जब कभी बैक्टीरिया जैसी फॉरेन बॉडी सेल पर हमला करती है या फिर जब भी पुराने ऑर्गेनल खराब होते हैं, तब लाइसोसोम्स एक्टिव हो जाते हैं। वे टारगेट बॉडी को अपने अंदर निगलकर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी सेल अचानक से अपना कंट्रोल खो देता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है। अगर ऐसे समय पर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकता है कि नजदीक के सेल्स भी डिस्टर्ब हो जाएं। तो लाइसोसोम्स सेल को कंट्रोल करने में कैसे मदद करते हैं? खैर, वो इसे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। ऐसे केस में लाइसोसोम्स बस फट जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना। उनके फटने की वजह से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। इससे सेल नष्ट हो जाता है क्योंकि सेल के सभी कंटेंट्स को एंजाइम्स निगल लेते हैं। क्योंकि लाइसोसोम्स जरूरत पड़ने पर सेल को मारने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब इन सभी कामों को करने के लिए सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और ये एनर्जी कहां से आती है? चलिए हमारे अगले वीडियो में। विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले આપણે 9મા ધોરણની અંદર કોષવાળું ચેપ્ટર ચાલુ હતું। હવે આપણે 9મા ધોરણની અંદર તમને કોષવાળું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટલી ચલાવી દીધું હતું। એની અંદર છેલ્લે આપણે લાસ્ટની અંદર કોષ રસ અને કોષ કેન્દ્ર અને કોષ દિવાલ આ ત્રણ વસ્તુ આપણે સમજી ગયા હતા। એના પછી આપણે જે સમજવાનું બાકી છે તો કોષ રસમાં જે કોઈ અંગિકાઓ આવેલી હોય છે તો કેટલી અંગિકાઓ આવેલી હોય છે, કઈ કઈ અંગિકાઓ આવેલી હોય છે, એમના નામ જણાવવાના છે। તો કોષ રસની અંદર જુદી જુદી અંગિકાઓ આવેલી હોય છે। એમાં પહેલું અંતઃકોષ રસજાળ, બીજું ગોલ્ગી પ્રસાધન, લાઇસોસોમ્સ, કણાભસૂત્ર, રંજક કણો અને રસધાની। આટલી અંગિકાઓ કોષ રસની અંદર આવેલી હોય છે। હવે પ્રશ્ન કેવો થાય, હું તમને આ બધું વસ્તુ સમજાવી તો દઉં છું, પણ અંતઃકોષ રસજાળ કેવી હોય, ગોલ્ગી પ્રસાધન દેખાવે કેવી હોય, લાઇસોસોમ્સ દેખાવે કેવા હોય, કણાભસૂત્ર દેખાવે કેવા હોય, રંજક કણ અને રસધાનીઓ દેખાવે કેવી હોય, એ તમને ખબર નહીં પડે। તો એના માટે હું જ્યારે આ વિડીયો પૂરો થશે તો એની પાછળ તમને એક બીજો વિડીયો જોઈન્ટ કરી દઈશ કે એની અંદર અંતઃકોષ રસજાળ ને ગોલ્ગી પ્રસાધન ને લાઇસોસોમ્સ ને કણાભસૂત્ર, રંજક કણો અને રસધાની આ બધી જ વસ્તુ તમને દેખાઈ આવશે કેવી હોય એમ કલરની અંદર, વિડીયોની અંદર તમને દેખાઈ આવશે। તો આપણે જુદી જુદી અંગિકાઓ જે કોષ રસની અંદર જુદી જુદી અંગિકાઓ આવેલી છે
એ જુદી જુદી અંગિકાઓ ભણવાની છે. કઈ જુદી જુદી અંગિકાઓ આવેલી છે તો આપણે જોઈએ. અંતઃકોષ રસજાળ, ગોલ્ગી પ્રસાધન, લાઇસોસોમ્સ, કણાભસૂત્ર, રંજક દ્રવ્યો અને રસધાની. હવે આપણે આગળ જાય તો પહેલી વહેલી વસ્તુ આપણે અંતઃકોષ રસજાળ સમજવાની છે. અંતઃકોષ રસજાળ સમજાવો તો તે નલિકાઓ સ્વરૂપની મોટી જાળીરૂપ રચના ધરાવે છે. એ તો તમે વિડીયો જોવો તો ખબર પડશે. તે લાંબી નલિકામય ગોળાકાર કોથળી જેવી છે. તે રચના કોષપટલની રચનાને સમાન હોય છે. કોષપટલની જેવી રચના હોય તેવી રચનાને જ સમાન હોય છે. તે લાંબી નલિકામય અને ગોળાકાર કોથળી જેવી રચના હોય છે. તે નલિકાઓ સ્વરૂપની મોટી જાળીરૂપ રચના ધરાવે છે. તે બે પ્રકારની છે. અંતઃકોષ રસજાળ છે એ બે પ્રકારની, ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ અને લીસી અંતઃકોષ રસજાળ. હવે ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળની વાત કરીએ તો ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ છે તે ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ તો સામાન્ય રીતે આપણે જે વાત કરતા હતા તેમાં અંતઃકોષ રસજાળની વાત કરતા હતા. તો અંતઃકોષ રસજાળ છે એના બે પ્રકાર હોય છે, ખરબચડી અને લીસી અંતઃકોષ રસજાળ. તો સામાન્ય રીતે અંતઃકોષ રસજાળના બે પ્રકાર હોય છે, ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ અને લીસી અંતઃકોષ રસજાળ. જો પેલો પોઈન્ટ કોષ રસજાળમાં તો નલિકા સ્વરૂપની મોટી જાળીરૂપ રચના છે. તે લાંબી નલિકામય અને ગોળાકાર કોથળી જેવો આકાર ધરાવે છે. તેની રચના કોષપટલને મળતી આવતી જ હોય છે. તો આ 3 પોઈન્ટ તો તમને કેમ ખબર પડે કે આ નલિકામય સ્વરૂપની મોટી એટલે શું? તો હું જ્યારે વિડીયો લેક્ચર છેલ્લે મૂકીશ તો એની અંદર અંતઃકોષ રસજાળ તમને દેખાડશે અને એની અંદરથી તમે જોઈ શકશો. નેક્સ્ટ, આ અંતઃકોષ રસજાળ છે એમના બે પ્રકાર પડે છે, એક ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ અને એક બીજી લીસી અંતઃકોષ રસજાળ. ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ છે એને RER તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, રફ અંતઃકોષ રસજાળ, અથવા એન્ડોપ્લાઝમા તરીકે પણ ઘણી વખત અંતઃકોષ રસજાળને એન્ડોપ્લાઝમા પણ કહે છે. તો ખરબચડી એટલે રફ, તેનું શોર્ટ ફોર્મ આપ્યું છે RER, ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ. ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળને ખરબચડી શું કામ કહેવાય? તો જુઓ તમે ધ્યાનથી, ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળને ખરબચડી કહેવાનું મુખ્ય કારણ એની કોષરસ છે તે એ ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ છે અને ખરબચડી કહેવાનું મુખ્ય કારણ કે તેમાં કણોની રચના ધરાવે છે અને એ કણોને રિબોઝોમ્સ કહે છે. રિબોઝોમ્સ બધા જ સક્રિય કોષોમાં હાજર હોય છે. તે પ્રોટીન સંશ્લેષણનું સ્થાન ધરાવે છે. આ અંગિકા જરૂરિયાત પ્રમાણે શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં પ્રોટીન મોકલે છે. તો ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ છે એ ખરબચડી હોવાનું કારણ એની અંદર કણો રહેલા હોય છે. એ કણોને રિબોઝોમ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રિબોઝોમ્સ લગભગ બધા જ સજીવ કોષોની અંદર જોવા મળે છે. તે પ્રોટીન સંશ્લેષણનો કાર્ય કરતા હોય છે અને આ અંગિકાઓ શરીરના જુદા જુદા ભાગમાં જરૂર પ્રમાણે પ્રોટીન મોકલે છે. નેક્સ્ટ, એના પછી લીસી અંતઃકોષ રસજાળ. તો તમે જોઈ શકો છો તે ચરબીના અણુઓનું સંશ્લેષણ કરે છે. કોષોના અગત્યના કાર્યો માટે તે લિપિડ્સનું નિર્માણ કરે છે. કોષરસ પટલના બંધારણમાં પણ મદદરૂપ થાય છે. આ ક્રિયાને જૈવ સંશ્લેષણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે ચરબીના અણુ, ઓલું પ્રોટીનના અણુનું સંશ્લેષણ કરતું, આ ચરબીના અણુનું સંશ્લેષણ કરે. કોષોના અગત્યનું કાર્ય માટે લિપિડ્સ પણ એક ઘટક છે તો લિપિડ્સનું પણ નિર્માણ કરે છે. કોષરસ પટલના બંધારણમાં પણ મદદરૂપ થાય છે. આ ક્રિયાને જૈવ સંશ્લેષણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લીસી અને ખરબચડી બે અંતઃકોષ રસજાળ છે એની અંદર એટલું જ લખાણ આવે. ફરીથી આપણી સાદી કોષરસ, તો સાદી અંતઃકોષ રસજાળ પ્રોટીન અને લિપિડ્સના ઉત્સેચકો અંતરસ્ત્રાવો તરીકે કાર્ય કરે છે. તે કોષ કેન્દ્ર કોષરસ વચ્ચે દ્રવ્યનું વહન કરાવે છે. નેક્સ્ટ, એના પછીથી જાય કોષની કેટલીક જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે ER એટલે અંતઃકોષ રસજાળ એ સપાટી પૂરી પાડે છે. યકૃતના કોષોની અંદર SER, S એટલે સ્મૂધ એટલે લીસી અંતઃકોષ રસજાળ ઘણા વિષારી દ્રવ્યો અને દવાઓને બિનવિષારક બનાવવાની ભૂમિકા પણ ભજવે છે. તો આખું અંતઃકોષ રસજાળ છે એમાં ફર્સ્ટ એના સ્વરૂપની વાત કરવાની, પહેલાં એના સ્વરૂપની વાત કરી દીધા, પછી એના પ્રકારની વાત કરવાની,
એના પ્રકારની વાત કરી દીધા પછી ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળ શું કરે છે, કોઈનું નિર્માણ કરે તો કે રિબોઝોમ્સ પ્રોટીન બનાવે, પ્રોટીન શરીરના જુદા જુદા ભાગોને મોકલે. લીસી અંતઃકોષ રસજાળ ચરબી અને લિપિડ્સનું નિર્માણ કરે, જે કોષ રસપટલના બંધારણ માટે જરૂરી છે, જેને જૈવ સંશ્લેષણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. પ્રોટીન અને લિપિડ છે એક પ્રકારના અંતઃસ્ત્રાવો છે, તે કોષ કેન્દ્ર અને કોષ રસ વચ્ચે દ્રવ્યનું વહન કરે છે. ઘણી વખત છે એ લીસી અંતઃકોષ રસજાળ છે વિષારી દ્રવ્ય અને બિનવિષકારક દવાઓને બિનવિષકારક બનાવવાની ભૂમિકા ભજવે છે. તો સામાન્ય રીતે આ બધી જ વસ્તુ મેં તમને સમજાવી દીધી. અહીંયા પહેલી અંગિકા પૂરી, અંતઃકોષ રસજાળ. બીજી અંગિકા ચાલુ, ગોલ્ગી પ્રસાધન. કેમિલો ગોલ્ગી નામના વૈજ્ઞાનિકે આની શોધ કરી હતી. તે પટલ દ્વારા આવરિત થયેલી રચના છે. તે એકબીજાને સમાંતર થપ્પીઓની જેમ ગોઠવાયેલી પટ્ટિકાયુક્ત રચના છે. આવી પટ્ટિકાઓને સિસ્ટરની કહે છે. જો હું આ બધું બોલું ખરા, પણ તમે જ્યાં લગીને વિડીયો ન જોવો ને ત્યાં લગીને તમને ખબર ન પડે. ટેક્સ્ટબુકની અંદર એ કદાચ આનું ચિત્ર આપ્યું હોય કે ન આપ્યું હોય, બરાબર છે. હું પાછળ બધી જ અંગિકાઓના ચિત્ર આપી દઈશ, એટલે તમને ખ્યાલ અંદાજો બેસી જાય કે કઈ રીતની અંગિકાઓ કેવી હોય. તો કોમેલો ગોલ્ગી નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધી હતી. એ પટેલ દ્વારા આવરિત થયેલી રચના છે. એકબીજાને સમાંતર થપ્પીઓની જેમ ગોઠવાયેલી પુટ્ટિકાયુક્ત રચના છે. આ પુટ્ટિકાને સિસ્ટરની કહે છે. તે અંતઃકોષ રસજાળ સાથે જોડાયેલી હોય છે. એટલે કે અંતઃકોષ રસજાળ પૂરું થાય ત્યાંથી ગોલ્ગી પ્રસાધન કે ગોલ્કી છે એ ચાલુ થાય. આ ઈઆર દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા દ્રવ્યોનું પેકેજિંગ કરી અંદર બહાર મોકલવાનું કાર્ય કરે છે. અંતઃકોષ રસજાળ છે એને તમને ખબર જ છે, હમણાં જ ઉપર આપણે ભણ્યું કે પ્રોટીન, લિપિડ્સ ને ચરબીનું નિર્માણ કરે. આ બધા જ દ્રવ્યોનું પેકેજિંગ કરે, અંદર તથા બહાર મુક્ત કરવાનું કાર્ય કરે કે આ દ્રવ્યોને ક્યાં જરૂરિયાત છે એ પ્રમાણે મોકલી દે. પેકેજિંગ કરવું, રૂપાંતર કરવું, સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય આ અંગિકાનું છે. તો આ અંગિકાના કાર્ય લખેલા છે. તે સરળ શર્કરાનું જટિલ શર્કરામાં નિર્માણ કરે છે અને લાઇસોઝોમ્સના નિર્માણ સાથે પણ સંકળાયેલી છે. ગોલ્ગી છે એ અંતઃકોષ રસજાળથી ચાલુ થાય અને લાઇસોઝોમ્સે પૂરું થાય. અંતઃકોષ રસજાળે જે કોઈ દ્રવ્ય બનાવ્યા છે એ જ બધા જ દ્રવ્ય છે એ ગોલ્ગી પ્રસાધન એને પહેલાં પેકેજિંગ કરશે અને અંદર અથવા બહાર જે જગ્યાએ એની જરૂરિયાત હશે ત્યાં મુક્ત કરશે. હવે આપણે સમજવાનું છે લાઇસોઝોમ્સ. અતિ આઈએમપી પ્રશ્ન, આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, પૂછાય જ એક્ઝામમાં કે લાઇસોઝોમ્સને આત્મઘાતી કોથળી કહે છે અથવા લાઇસોઝોમ્સને પાચન કોથળી કહે છે, કારણ આપો. તો 100% આઈએમપી પ્રશ્ન છે, એક્ઝામમાં હોવાનો જ છે, તમારે પાકો કરવાનો જ છે. આ તો જોઈએ આપણે એની અંદર શું લખેલું છે. તો કોઈ પણ પ્રકારના ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય અને કચરાના નિકાલ માટેના તંત્રને લાઇસોઝોમ્સ કહે છે. આપણા કોષની અંદર નકામો કચરો ઉત્પન્ન થાય અને નકામા ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય પરસેવો છે, CO2 વાયુ છે, તો આ બધાના નિકાલ માટે જે તંત્ર છે ને લાઇસોઝોમ્સ કહેવાય. તે તૂટેલી અંગિકા અને વિદેશી દ્રવ્યનું પાચન કરી કોષને સ્વચ્છ રાખે છે. તે કોષની અંદર કોઈ તૂટી ગઈ હોય અંગિકાઓ તો એનું પાચન કરી નાખે, બીજા કોઈ ખરાબ દ્રવ્ય કોષની અંદર આવ્યા હોય તો એનું પાચન કરે. ટૂંકમાં કચરો સાફ કરવાનું કાર્ય કરે છે. તે ઘણી વખત બેક્ટેરિયાનો નાશ થવાને આરે હોય, બેક્ટેરિયા અને નાશ થવાને આરે હોય તેવી અંગિકાઓનું પણ વિઘટન કે પાચન કરી નાખે. કોઈ બેક્ટેરિયા આવ્યા તો એનું પાચન કરી નાખે, નાશ થવાને આરે કોઈ અંગિકા હોય તો એનું પાચન. ટૂંકમાં ત્યાં કચરો ભેગો થવા ન દે. બધા જે કોઈ નકામું દ્રવ્ય કોષ માટે હોય કે નકામી અંગિકા હોય બધાનું પાચન લાઇસોઝોમ્સ જ કરે. પછી નેક્સ્ટ એના પછી આપણે આગળ જાય તો કહે છે કે આ અંગિકાના પાચન માટે સક્રિય ઉત્સેચકો ધરાવે છે, કાર્બનિક દ્રવ્યોને તોડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ચયાપચયની ક્રિયા દરમિયાન જો એમાં વિક્ષેપ સર્જાય તો પોતાની જ પાચન કરી નાખે. આ એવી અંગિકા છે કે પોતાના કાર્યમાં ખલેલ પહોંચાડશે ને તો એ પોતાનું પાચન કરી નાખશે. જ્યારે કોષ ઈજાગ્રસ્ત બને ત્યારે લાઇસોઝોમ્સ તૂટે છે, ઉત્સેચક દ્વારા એ પોતાના જ કોષનું પાચન કરી નાખે છે. તેથી તેને આત્મઘાતી કોથળી કહે છે. આના માટે જે પાચક ઉત્સેચકોનું નિર્માણ છે ને એ RER રફ અંતઃકોષ રસજાળ એટલે ખરબચડી અંતઃકોષ રસજાળમાંથી થાય છે. તો તમે જોયું લાઇસોઝોમ્સ છે એ લાઇસોઝોમ્સ બીજું કાંઈ નથી. લાઇસોઝોમ્સ તમને સામાન્ય રીતે લાઇસોઝોમ્સમાં હું કીધું તો કે એક પ્રકારની પાચન કોથળી છે. શું કરે એ તો કે કોષની અંદર જે નકામા દ્રવ્ય છે, તૂટેલી અંગિકા છે, નાશ થવાને આરે જે કોઈ અંગિકા હોય એ બધાનું પાચન કરી નાખે.
જો એનું કાર્ય થતું હોય અને એના કાર્યમાં એને એમ થાય કે હવે કંઈ વિક્ષેપ પડ્યો છે, તો વિક્ષેપ પડતા એ પોતાનું જ અંગિકાનું પાચન કરી નાખે, એટલે એને આત્મઘાતી કોથળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી એના પછી આપણે ચોથી અંગિકા એવા કણાભસૂત્ર. પેલા અંતઃકોષ રસચાળ ભણ્યા, ગોલ્ગી ભણ્યા, ત્યાર પછી આપણે હમણાં લાઇસોઝોમ્સ ભણ્યા અને હવે કણાભસૂત્ર ભણીએ છીએ. કણાભસૂત્ર એ કોષનું પાવર હાઉસ છે. આ બી આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામમાં પૂછાય જ. તો આ પણ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, જો એક્ઝામની અંદર પૂછાશે જ, 100% પૂછાશે. લાઇસોઝોમ્સ વાળો અને કણાભસૂત્ર વાળો તો બહુ સરળ પ્રશ્ન છે, તમને આવડી જાય એવો પ્રશ્ન છે. આપણે શરીરના વિવિધ કાર્ય કરવા માટે આપણું શરીર છે આખું આવડું મોટું કાર્ય કરે છે, જુદું જુદું લખવાનું, વાંચવાનું, વિચારવાનું, બોલવાનું, જોવાનું, એટીસી આ બધું જ કાર્ય છે. એ કાર્ય કરવા માટે સામાન્ય રીતે ઉર્જા જોઈએ અને એ ઉર્જા આપણે કણાભસૂત્ર એટીપી સ્વરૂપે પૂરી પાડે. એટીપીનું પૂરું નામ એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. ફરીથી એક વખત બોલું છું, એટીપીનું પૂરું નામ થશે એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. તો આ એટીપીનું પૂરું નામ છે. જોઈએ આપણે જીવનની વિવિધ ક્રિયાઓ માટે ઉર્જાની જરૂર હોય છે. જીવનની વિવિધ ક્રિયાઓ માટે ઉર્જાની જરૂર હોય છે. આ ઉર્જાની જરૂર છે એ એટીપીના સ્વરૂપમાં કણાભસૂત્ર પૂરી પાડે છે. યાંત્રિક કાર્ય કરવા માટે અને રાસાયણિક સંયોજનો બનાવવા માટે શરીરમાં એટીપી સ્વરૂપે ઉર્જાનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. કણાભસૂત્ર છે એ કણાભસૂત્રને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે. એક બાહ્ય આવરણ જે છિદ્રિષ્ટ હોય છે, બીજું અંતઃ આવરણ જે ઊંડા પ્રવર્ધો ધરાવે છે. એના પછી આપણે આગળ જાય કે આ પ્રવર્ધો એટીપીના નિર્માણ માટે વિશાળ સપાટીનું નિર્માણ કરે છે. પોતાના ડીએનએ અને રિબોઝોમ્સ આવેલા હોય છે, જે પ્રોટીનનું નિર્માણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો બસ લાઇસોઝોમ્સ બહુ ટૂંકો પ્રશ્ન છે, તમને આવડી જાય એવો છે. કાંઈ લખવાનું નથી લાઇસોઝોમ્સમાં. એવું લખવાનું પહેલો ભાઈ કે શરીરને વિવિધ કાર્યો કરવા માટે ઉર્જાની જરૂરિયાત પડે છે. આ ઉર્જા એટીપી સ્વરૂપે કણાભસૂત્ર પૂરું પાડે છે. યાંત્રિક કાર્યો કરવા અને રાસાયણિક સંયોજનો બનાવવા માટે શરીરમાં એટીપી સ્વરૂપે ઉર્જાનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. કણાભસૂત્ર બે વિભાગમાં વહેંચાયેલા છે, બાહ્ય અને અંતઃ આવરણ. બાહ્ય છિદ્રિષ્ટ હોય ને અંતઃ ઊંડા પ્રવર્ધો ધરાવે. આ ઊંડા પ્રવર્ધો એટીપીના નિર્માણ માટે વિશાળ સપાટીનું નિર્માણ કરે છે. તે પોતાના ડીએનએ અને રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે અને પ્રોટીન નિર્માણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. રંજક દ્રવ્ય કણ અને રસધાની બે જ ટોપિક બાકી છે, એટલે આપણું ચેપ્ટર પૂરું. રંજક દ્રવ્ય કણ. તો રંજક દ્રવ્ય કણની વાત કરીએ તો રંજક દ્રવ્ય કણ છે, તો રંજક દ્રવ્ય કણ સામાન્ય રીતે આ કણ માત્ર વનસ્પતિમાં જ જોવા મળે છે. બે પ્રકારના હોય છે, ક્રોમોપ્લાસ્ટ અને લ્યુકોપ્લાસ્ટ. ક્રોમોપ્લાસ્ટને રંગકણ કહેવાય ને લ્યુકોપ્લાસ્ટને શ્વેતકણ કહેવાય. રંજક દ્રવ્ય કણ ક્લોરોફિલ ધરાવે તો એને હરિતકણ તરીકે ઓળખવામાં આવે, જે પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે જરૂર. તે સિવાયના પીળા અને નારંગી રંગના પણ રંજક દ્રવ્યો હોય છે. રંગહીન કણોમાં સ્ટાર્ચ, પ્રોટીન અને ચરબી છે એ કણિકાઓનો સંગ્રહ થાય છે. કણોની બાહ્ય રચના કણાભસૂત્ર જેવી જ હોય છે. આ કણ પણ પોતાના ડીએનએ રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે. તો પૂરું થઈ ગયું. રંજક દ્રવ્ય કણ વનસ્પતિમાં જ જોવા મળે. તેના બે પ્રકાર હોય છે, ક્રોમોપ્લાસ્ટ અને લ્યુકોપ્લાસ્ટ. ક્રોમોપ્લાસ્ટ રંગકણ છે, લ્યુકોપ્લાસ્ટ શ્વેતકણ છે. જો રંજક દ્રવ્ય કણ ક્લોરોફિલ ધરાવતું હોય તો એને હરિતકણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. હરિતકણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે જરૂરી છે. તે સિવાયના પીળા, નારંગી જુદા જુદા કણો બી હોય જ છે. રંગહીન કણોમાં સ્ટાર્ચ, ચરબી અને પ્રોટીનની કણિકાઓનો સંગ્રહ થાય છે. આ કણોની બાહ્ય રચના કણાભસૂત્ર જેવી જ હોય છે. આ રંજક દ્રવ્ય કણ પણ પોતાના જ ડીએનએ અને રિબોઝોમ્સ ધરાવે છે. રસધાની છે એ ઘન પ્રવાહી પદાર્થોને સંગ્રહ કરતી કોથળી જેવી રચના છે. પ્રાણી કોષમાં નાના કદની અને વનસ્પતિ કોષમાં મોટા કદની રસધાની હોય છે. વનસ્પતિ કોષમાં લગભગ કોષનો 50-90% ભાગ રસધાની રોકે છે. વનસ્પતિ આસુનતા અને બરડતા એટલે મજબૂતાઈ અને નમ્યતા બેય રસધાની પૂરી પાડે છે. તેમાં એમિનો એસિડ, શર્કરા, વિવિધ કાર્બનિક દ્રવ્યો અને પ્રોટીન સમાયેલા હોય છે. તો રસધાનીમાં કંઈ બહુ ખાસ નથી, ઘન કે પ્રવાહી પદાર્થનો સંગ્રહ કરે. પ્રાણીઓમાં નાના કદની ને વનસ્પતિમાં મોટા કદની હોય. વનસ્પતિમાં લગભગ 50-90% કોષનો ભાગ રસધાની પૂરો પાડે છે, રોકે છે. રસધાની વનસ્પતિને તેના બદલામાં નમ્યતા અને સખ્તાઈ પૂરી પાડે છે. વનસ્પતિ એમિનો એસિડ, કાર્બનિક દ્રવ્ય અને પ્રોટીન સમાયેલા હોય છે. અમીબાની અંદર એ રસધાની હોય, પણ એ ખોરાકના દ્રવ્યો ધરાવતી હોવાથી તેને અન્નધાની કહેવાય.
તે આ જ છે અંધાની છે વધારાના પાણી અને કેટલાક નકામા પદાર્થનો કોષમાંથી ત્યાગ કરે છે. સજીવોના પાયાનો ક્રિયાત્મક એકમ કોષ છે. શું કામ? તો આપણે આખું ચેપ્ટર ભણ્યા કોષ દ્વારા જ સંરક્ષણીય આખા શરીરનું રક્ષણ આપવાનું આયોજન થાય છે. કોષને વિવિધ કાર્યો કરવા માટે બી મદદરૂપ થાય. શ્વસન, પોષણ, નકામા દ્રવ્યને દૂર કરવા અને નવા પ્રોટીનના નિર્માણ માટે કોષ છે એ અતિ અગત્યના છે. કોષ દ્વારા જ બધું થાય છે. જો આપણું શરીરનો કોષ સારો હશે ને તો આપણે કોઈ પણ પ્રકારના રોગ નહીં થાય, પણ કોષમાં કોઈ મુશ્કેલી આવી તો ઘણા બધા રોગ થાય છે અને જેને કારણે મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. તો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. અહીંયા આપણું આવડું આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું છે. આ કોષવાળું ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું. હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરશું. તો નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ બધું લખી લેવું તમને, આની PDF બી તમને મળી જશે, બરાબર છે, અને આમાંથી જોઈને બી તમે લખી શકો છો. આની પાછળ હું બધી જ અંગિકાઓનો વિડીયો મૂકી દઈશ જેથી તમને બેનિફિટ થશે. તો નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે પછી બીજા વિડીયો લેક્ચરમાં મળશું. फूल प्रकृति का एक तोहफा है. उनके उज्जवल और सुंदर रंग हमें और कई अन्य ऑर्गेनिजम्स को आसानी से अट्रैक्ट करते हैं. कभी आपने सोचा है कि फूलों और फलों को उनके उज्जवल और आकर्षक रंग कहां से मिलते हैं और पत्ते हरे रंग के क्यों होते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर कलर बैग्स होते हैं जो अलग अलग भागों को रंग प्रदान करते हैं. जरा रुकिए, क्या प्लांट सेल्स में वाकई कलर बैग्स होते हैं? खैर, प्लांट सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कलर बैग्स की तरह काम करते हैं. इन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं. क्या ये शब्द कभी हमारे सामने आया है? जी हाँ, हमने इस शब्द को कई बार सुना है. तो वास्तव में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? चलिए इस वीडियो में देखते हैं. प्लास्टिड्स कलरफुल ऑर्गेनेल्स होते हैं. और इन प्लास्टिड्स को रंग कौन प्रदान करता है? इनके अंदर के पिगमेंट्स रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं. तो क्या सभी प्लास्टिड्स में सभी रंग के पिगमेंट होते हैं? जी नहीं. प्लास्टिड्स को उनमें होने वाले रंगीन पिगमेंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है. 3 प्रमुख कैटेगरी हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाए जाने वाला मुख्य प्लास्टिड है. तो क्या ये वही है जो पत्तियों को हरा रंग देता है? एकदम सही. क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. बाहरी मेम्ब्रेन एक रक्षक की तरह होती है, जबकि अंदर की मेम्ब्रेन अपने अंदर स्पंज की तरह मैट्रिक्स को बंद रखती है. इस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, जो कई चीजों को पनाह देती है. क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं. यही कारण है कि ये सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स पर निर्भर ना होते हुए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है. और ये स्टैक जैसे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इन्हें ग्रैना या सिंगुलर ग्रैनम कहते हैं. और ये स्टैक किससे बने होते हैं? ये कई डिस्क से बने होते हैं, जिन्हें थैलाकॉइड्स कहते हैं. हर एक थैलाकॉइड में कलर पिगमेंट्स होते हैं. ये और कुछ नहीं बल्कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, जो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं. तो ये अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मौजूदगी के कारण क्लोरोप्लास्ट हरे रंग में दिखता है और ये पत्तियों को भी हरा रंग देते हैं. तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में था. अगले 2 प्रकारों के बारे में क्या? खैर, क्रोमोप्लास्ट्स हेट्रोजीनियस ऑर्गेनेल्स होते हैं. इसका मतलब है कि ये हर सेल में एक जैसे नहीं होते हैं. इनमें अलग अलग रंग के पिगमेंट्स होते हैं जो फूलों और फलों को आकर्षक रंग देते हैं. अब आखिरी प्रकार ल्यूकोप्लास्ट है. जैसा कि नाम से पता चलता है, ल्यूको का मतलब है सफेद, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं. अब अगर ये कलरलेस होते हैं तो उनको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? खैर, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है स्टोरेज करना. उन्हें बड़ी मात्रा में स्टार्च, अदर शुगर्स, प्रोटीन और लिपिड्स के स्टोरेज के लिए जाना जाता है. तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? रूट्स, बल्ब्स और अन्य स्टोरेज ऑर्गन्स के सेल्स में ज्यादा संख्या में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं. ये अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड्स के बारे में था.
प्लास्टिड्स ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल्स का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच कई ऐसे अंतर हैं? चलिए उनके बारे में हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे। ये सेल में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए स्टोरेज सैक्स होते हैं। तो क्या सभी सेल्स में वैक्यूल्स की संख्या और साइज एक ही होता है? खैर, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो हम दोनों में वैक्यूल्स की संख्या और आकार के बीच के अंतर को देख सकेंगे। प्लांट सेल में बड़े और कम वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे और ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं। कुछ प्लांट सेल्स के केस में वैक्यूल्स एक सेंटर में हो सकता है जो आधे से ज्यादा सेल के वॉल्यूम पर कब्जा कर सकता है। दिलचस्प है ना? और वो कौन से पदार्थ हैं जो वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करते हैं? वेस्ट मटेरियल के अलावा कुछ वैक्यूल्स एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन और दूसरे पदार्थों को भी स्टोर कर सकते हैं। तो वैक्यूल्स में वेस्ट मटेरियल के स्टोरेज का काम होता है, या कुछ केसेस में कुछ वैक्यूल्स जरूरी पदार्थ भी स्टोर कर सकते हैं। क्या वैक्यूल सिर्फ ये ही सब स्टोर कर सकता है? खैर, अमीबा जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म के कुछ केसेस में स्पेशल वैक्यूल्स भी होते हैं, और ये किस में मदद करते हैं? ये फूड स्टोरेज में मददगार होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अमीबा और पैरामीशियम जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं, जो फूड स्टोरेज में मदद करता है। ये वो फूड वैक्यूल्स हैं मैं जिनकी बात कर रही हूँ। जरा रुकिए, तो फिर ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये भी इन वैक्यूल्स की तरह दिख रहे हैं। क्या ये भी वैक्यूल्स के ही प्रकार हैं? जी हाँ, ये स्ट्रक्चर्स भी वैक्यूल्स ही हैं। उन्हें कंट्रैक्टल वैक्यूल्स कहते हैं। जैसा कि कंट्रैक्टल नाम से पता चलता है, उनमें कंट्रैक्ट या श्रिंक होने की क्षमता होती है। ये वैक्यूल लिक्विड स्टोर करते हैं, और जब वो पूरी तरह से भर जाते हैं तो वो कंट्रैक्ट यानी कि सिकुड़कर स्टोर किए गए कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं। वैक्यूल्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, इसलिए ये सभी तरह के सेल्स के लिए जरूरी होते हैं। It controls what goes in and out. The cell gets energy from the source of mitochondria, also known as the powerhouse. In the ribosomes help the cell with protein synthesis, and endoplasmic reticulum will carry substances, breaking down materials, lysosomes. The nucleus controls the cell, kinda like a brain, contains the DNA when cells divide to replicate. Inside the nuclear membrane full of pores. The nucleus makes ribosomes immunes from proteins, secreting hormones like the Golgi bodies. Each unit of a cell is an organelle. The membrane keeps substances out inside, cell filled with cytoplasm. Lysosomes help break things down, energy from mitochondria, protein factories, ribosomes, endoplasmic reticulum, transfer substances like proteins, nucleus controls this. Cell membrane, mitochondria, lysosomes, ribosomes, cytoplasm, nucleus, ER and Golgi body in the nucleolus. Cell membrane, mitochondria, lysosomes, ribosomes, cytoplasm, nucleus, ER and Golgi body in the nucleolus. If you look at a plant cell, they have a few different organelles, chloroplasts, vacuoles, and the cell wall. Chloroplasts take the sun in, convert to food through photosynthesis, large vacuoles to food, water, and waste. The cell wall is the outer, rigid cellulose as the protector. It provides structure to the cell. Cell membrane, mitochondria, lysosomes, ribosomes, cytoplasm, nucleus, ER and Golgi body in the nucleolus. Cell membrane, mitochondria, lysosomes,
ribosomes, cytoplasm, nucleus, ER and Golgi body, and the nucleolus.